Thank you, Alpesh sir. Good evening, all. Thank you for a wonderful introduction, Alpesh sir. So let's move quickly with the today's book because I have a lot to share. Do you mind to go to next slide, please? So first of all, let's talk about the author. The author name is Alexis Wichowski. She is currently working as a Deputy Chief Technology Officer for Innovation for the City of New York's Mayor Office. She also teaches on media, government, and technology at Columbia University School for International and Public Affairs. And she also served as a press official at the US Department of State during the Obama administration. So she has a good amount of insights about how tech giants work. When we say tech giants, we are talking about the company like Facebook, Google, Microsoft and all. So next slide, please. Okay, so as I mentioned about this book, we are calling this company as a tech giant. I forgot one name, Tesla as well, and there are many more tech giants like that. Because of their rising influence, author has rebranded these major tech companies as the net states. Like, they are moreover kind of a country, as we all know, kind of, money power they have. You must have heard of Apple, how much balance they have. So that's the reason author has named them as a net states. They have really good control over, how, with the, various policy worldwide in various countries. In this comprehensive, engaging and prescriptive book, she considered their growing and unavoidable influence in our lives. Next slide, please. So, પહેલા તો આપણે વાત કરીએ કે સ્માર્ટફોન era. As you know, Apple has launched the first iPhone in May 2007. એની પહેલા પણ સ્માર્ટફોન હતા, but the kind of technology Apple, came up with, I think it has changed the way we were using the computing. આપણી પાસે એની પહેલા ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર હતું, લેપટોપ હતું, બટ જે હેન્ડી આપણી પાસે જે પાવર હોવો જોઈએ એ આ સ્માર્ટફોન આવવાથી એક આખું રિવોલ્યુશન આવ્યું 2007 મેમાં. એની પહેલા એલજીના પણ હતા. we also use BlackBerry અને ઘણા બધા O2 ને બધા હતા, પણ maybe it was not good enough. But when Apple launched it within a year, Google also launched the open source Android system, અને એના લીધે ઘણા બધા Android phones આવ્યા within a year only. અને આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો it's a key part of our personal computing. અત્યારના ફોન છે એટલા પાવરફુલ હોય છે કે you can do a lot of tasks, doesn't matter where you are with your mobile, because it's so powerful. અને with the bandwidth અને એ બધું પણ એટલું બધું હોય છે કે તમે ઘણું બધું કામ એનાથી કરી શકો છો. So yeah, next slide please. So અત્યારે if we talk about today's time, અત્યારે આટલા આપણું જે પોપ્યુલેશન છે એમાંથી 3.50 બિલિયન કહી શકાય કે 350 કરોડ લોકો ની પાસે સ્માર્ટફોન છે. ફોન તો ઘણા બધા લોકો હજી આનાથી વધારે લોકો પાસે ફોન છે, પણ આટલા બધા લોકો પાસે સ્માર્ટફોન છે. ડઝન્ટ મેટર એન્ડ્રોઈડ ફોન છે કે iOS ફોન છે. સો એ સ્માર્ટફોનથી બધા જ લોકો કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરી અને પોતાનું કામ કરે છે. સો ઘણું સારું પેનિટ્રેશન છે સ્માર્ટફોનનું વર્લ્ડ વાઇડ. એના ઉપર આપણે આગળની સ્લાઇડમાં વાત કરીશું. સ્માર્ટફોન સિવાય હવે આપણે જોઈએ છીએ કે IoT, જેને કઈ ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ ડિવાઇસીસ, એ પણ હવે ઘણા બધા આપણી લાઈફમાં આવી ગયા છે. આ બુક અને આ બુકના ઓથર બંને યુએસથી બિલોંગ્સ કરે છે, એટલે આની ઉપર આ બુક્સની અંદર મારે કહેવાનું રહી ગયું કે યુએસના એક્ઝામ્પલ કે યુએસના સ્ટેટિસ્ટિક્સ બધા મેન્શન કર્યા હશે. તો આપણે કદાચ લિમિટેડ ડિવાઇસ યુઝ કરીએ છીએ, પણ યુએસના કોન્ટેક્સ્ટમાં કહીએ તો ત્યાં લોકોના ઘરમાં નેસ્ટ થર્મોસ્ટેટ હોય કે જે ઘરનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરે. લોકોના ઘરમાં એમેઝોન ઇકો હોય અથવા તો ગૂગલ હોમ તો હોય જ હોય. વેરેબલ ડિવાઇસીસ બધા એપલની વોચ કે કોઈ પણ આપણા ફિટબિટ કે બધું યુઝ કરતા હોઈએ. ઘણું બધું ઓટો સેન્સર્સ હોય પાર્કિંગ માટે, અને ટેસ્લા ઇટસેલ્ફ તમે જુઓ તો એની અંદર પણ કેટલું બધું IoT છે. સો અત્યારનું એ લોકો ફોરકાસ્ટ કરે છે આ એક બીજા સર્વે પ્રમાણે કે કદાચ 2025 સુધીમાં એક અમેરિકન પાસે અરાઉન્ડ 10 IoT ડિવાઇસ હશે પર અમેરિકન પર પર્સન. સો તમે જોઈ શકો છો કે IoT નું પેનિટ્રેશન પણ દિવસે દિવસે કેટલું વધતું જશે. તો આ બધી આપણે IoT અને સ્માર્ટફોનની વાત કરી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ.
આપણે ઘણી બધી ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીએ છીએ આપણી લાઈફમાં, તો ઓબ્વિયસલી એના એડવાન્ટેજીસ પણ છે અને યા થોડા ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. એના ઉપર થોડી વાત કરીએ. વી ઓલ નો કે ઓવરઓલ એના લીધે આઈક્યુ ઇન્ક્રીઝ થયો છે, બીકોઝ એ ટેકનોલોજીને લીધે આપણું જે ઇન્ફોર્મેશનને એનાલિસિસ કરવાની કેપેસિટી છે વધી છે અને ઓવરઓલ આઈક્યુમાં ઘણો બધો ચેન્જીસ આવ્યો છે. બધા લોકો પાસે ફાસ્ટ એન્ડ ઇઝી એક્સેસ આવ્યો છે. અત્યારના કોવિડના સમયમાં પણ જોઈએ તો બીકોઝ ઓફ ધીસ ટેકનોલોજી ઘણા બધા બિઝનેસીસ સર્વાઈવ થયા અને ઘણું એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં પણ જોઈએ તો એના લીધે ઘણું બધું આપણે કરી શક્યા. જો આ ટેકનોલોજી ના હોતે તો આ ટાઈપના સમયમાં આપણે ઘણું બધું મિસ કરતા હોતે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલના હાથમાં ઘણો બધો પાવર છે. આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા કોઈ આઈઆઈએમના પ્રોફેસરનું પણ લેક્ચર સાંભળી શકીએ છીએ, કોઈ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરનું પણ આપણે મટીરિયલ એક્સેસ કરી શકીએ છીએ, વિચ વોઝ નોટ ધેર અર્લિયર. સો અત્યારના સમયમાં પ્લીઝ કીપ ધેટ સ્લાઇડ. સો એ બધા બેનિફિટ્સ પણ છે. જોડે જોડે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. એઝ વી ઓલ નો હેલ્થ ઇશ્યુઝ પણ ઘણા બધા છે. સ્પેશિયલી 15 થી 25ની ગ્રુપના લોકોમાં એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશન્સ પણ આના લીધે ઘણું વધ્યું છે. બીકોઝ એ લોકો ધ વે દે લીવ ધેર સોશિયલ લાઈફ, યુ કેન સે, ઓન અ સોશિયલ મીડિયા, આ ઘણું બધું ઇફેક્ટ કરે છે. અને બીજું કે બીકોઝ ઇન્ફોર્મેશનનો એક ખૂબ મોટો ફ્લો છે, તો ઇટ રિયલી એફેક્ટ અવર કોન્સન્ટ્રેશન. એકચ્યુઅલી ઇટ કિલ્સ અવર કોન્સન્ટ્રેશન. આપણે બધા આઈટીમાં બિલોંગ્સ કરીએ છીએ તો વી ઓલ નો કે આ મલ્ટીટાસ્કિંગ અને ઘણા બધા નોટિફિકેશન એના લીધે આપણું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું બધું કિલ થઈ જાય છે. અને આઈ થિંક વી હેવ લોસ્ટ ધ ઇમેજિનેશન પાવર એઝ વેલ બીકોઝ ઓફ ધેટ. સો આ બધા થોડા એના કોન્સ પણ છે, ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. એની સાથે થોડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ હું ટેકની શેર કરીશ. આ ટેકનોલોજીસ જેને ઇનોવેટ કરી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ કે સ્માર્ટફોન જે લઈને આવ્યા, રિવોલ્યુશન જેને લઈને આવ્યા, સ્ટીવ જોબ્સની આપણે વાત કરીએ, બિલ ગેટ્સની વાત કરીએ કે જેને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિન્ડોઝના માધ્યમથી લોકોના ઘરે ઘરે કોમ્પ્યુટર ઇઝી અવેલેબલ થયા. તો એ બધા લોકો સમહાવ એ લોકોના માઇન્ડમાં ટેકનોલોજી માટેની બિલીફ કંઈક અલગ હતી. આપણે બધા ખૂબ યુઝ કરીએ છીએ, પણ દે ફેલ્ટ ધેટ ટેકનોલોજી કેન ડુ બેડ થિંગ્સ વિથ ધ કિડ્સ. સો એ લોકોનું બિલીવ એવું હતું, લો ટેક પેરેન્ટિંગ, એટલે એ લોકોએ એના કિડ્સના માટે આ બધું ટેકનોલોજીનો યુઝ નહોતો કર્યો એ ટાઈમે. બીજું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ આ બુકમાંથી જાણવા મળી કે આપણે આમ જોઈએ છીએ કે ઇન્ટરનેટ ઇઝ અ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમ. આમ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ, નો વન ઇન ધ વર્લ્ડ કેન મેક ધ ઇન્ટરનેટ ડાઉન. બીજું એક આપણે આ જે આપણા બધા વેબસાઇટ છે, ફેસબુક છે કે વોટ્સએપ છે કે જે પણ આપણી સોશિયલ મીડિયા, સોશિયલ પ્રેઝન્સ છે, તો એમાં આપણે ઘણું બધું ડેટા શેર કરીએ છીએ. પણ આઈડિયલી આપણી પર્સનલ લાઈફમાં આપણે જોઈએ, આપણા પર્સનલ ડેટા શેર કરીએ છીએ, પણ એ લોગિન ને એ પાસવર્ડ આપણી પાસે જ હોય છે. વી ઇવન ડુ નોટ શેર વિથ અવર બેટર ઓફ સમટાઈમ્સ. વાઇલ આપણે આપણી લાઈફમાં આપણા બેડ પણ શેર કરીએ કે ફ્રીજ પણ શેર કરીએ, બટ વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ અવર ડિજિટલ પ્રેઝન્સ, વી ડુ નોટ શેર વિથ એનીવન. એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે છે, પણ એવું નથી, જે આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોશું. સોરી. યસ. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો હવે આપણે આ ડેટા અને પ્રાઇવસીની વાત કરીએ. એના પહેલા મને એક ક્વેશ્ચન હતો, ઇફ યુ નો એનીવન વિશ ટુ શેર, કે ડુ યુ રિયલી ફીલ યુ હેવ 100% કંટ્રોલ ઓવર યોર ડિજિટલ ડેટા? અને if you feel so, are you really concerned about it? If anyone wish to share, any of the participant, anyone please. Once again, I'm repeating my question. Do you really feel that you have 100% control over your digital data? No, I think we don't have that control. Okay. Yes, so you are right that we don't have really a control over our digital data. ઘણીવાર આપણી પાસે સેટિંગ્સ હોય છે, like let's talk about મોબાઈલમાં આપણી પાસે હોય છે કે let's talk about લોકેશન શેરિંગ, કે આપણે એવું રાખીએ કે ભાઈ લોકેશન શેરિંગ બંધ રાખીને we feel કે our location is not getting shared with the provider, but એવું નથી. For example, Android ના કેસમાં there were issue in the past કે કોઈ અમેરિકન સિટીઝને ગૂગલ પર શું કરેલું કે when you turn off the location services in Android phone, it still share the data with the Google. પર્સનલ તમારામાં લોકેશન મેપ નહીં આવે, બટ ગૂગલની પાસે તો ડેટા જાય, જેનાથી એ લોકો રિલેવન્ટ સર્ચ ને એની બીજી બધી સર્વિસીસને તમારા માટે ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકે ફોર ગુડ રીઝન.
બટ થિંગ ઇઝ કે યુ રિયલી ડોન્ટ હેવ અ કંટ્રોલ. ગૂગલ વિલ ટ્રેક ઇટ એની હાઉ. સો આ ખાલી ગૂગલની વાત નથી, એવી રીતે બધી અલગ અલગ કંપનીઓમાં as we all know, they have 4-5 pages of privacy document. We really don't care. અને સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં આપણે એટલું બધું પ્રાઇવેસી માટે અત્યારે તો એઝ ઓફ ના કન્સર્ન નથી. we do share our data. અને યુએસમાં પણ એવું જ હોય છે. આઈ થિંક બધા લોકો એટલા બધા કન્સર્ન નથી હોતા. બટ એ કઈ રીતના આપણને એફેક્ટ થઈ શકે છે એના ઉપર આપણે વાત કરશું. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. અને ખાસ કરી પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આવશો એકવાર. વેબ અને એપ્સની અંદર શું થતું હોય છે કે અરાઉન્ડ 7 out of 10 એપ્સ એ લોકો એના ડેટા છે થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન્સ કે થર્ડ પાર્ટી પ્રોવાઈડર જોડે શેર કરતા હોય છે. સો ઘણીવાર એ એપ્લિકેશન આપણા ડેટાનો મિસયુઝ ના કરે, પણ એ લોકો જેને શેર કરે છે વી નેવર નો કે એ બધા ડેટાનું શું થાય છે. એવી રીતે આઈઓટીમાં શું થતું હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસના ઘરોની વાત કરીએ તો એનામાં નેસ્ટ હોય અને એનાથી એ લોકો ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરતા હોય, ટર્ન ઓન ટર્ન ઓફ કરતા હોય, તો એનાથી ડેટા તો શેર થવાનું ચાલુ જ હોય. એકવાર કન્ફિગર કરીને ઘરમાં તો આપણે ભૂલી જતા હોઈએ કે ઘરમાં એ ડિવાઇસ લગાડેલું છે, સેમ ઓલ્ડ ટ્રુ એમેઝોન ઇકો અથવા ગૂગલ હોમ. બટ એ અગર કોઈ મિસયુઝ કરે ઇન્ફોર્મેશન, લાઈક કોઈ હેકર છે કે કોઈ પણ રીતના, તો એ ડિવાઇસના મદદથી પણ ખબર પડે કે ઘરમાં કોઈ છે કે નહીં. આ તો એક જસ્ટ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે, પણ એવું બીજું ઘણું બધું થઈ શકે આ બધા ડેટા શેર કરવાને લીધે. તો આ બધા ડેટા કન્ટિન્યુઅસ શેર જ થતા હોય અને વી નેવર કેર કે ભાઈ આનું થઈ શું રહ્યું છે. યસ પ્લીઝ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો આ આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેટ હમણાં મેં વાત કરી, આ બધા ટેક જાયન્ટ જેને આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેટ કહીએ છીએ, અને એમનો કંટ્રોલ કેવો છે વર્લ્ડ ઉપર. તો આજે ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ, એપલ, એમેઝોન, ફેસબુક, ટેસ્લા અને ફ્યુ મોર. અને એ લોકોની આપણે ઇમ્પેક્ટ શું છે એ આપણે થોડું હું તમને જણાવું કે ગૂગલ, આપણે આ બધું ઇન્ટરનેટ છે એના માટે અંડરસી કેબલ હોય છે કે જેના દ્વારા આપણું ઇન્ટરનેટ વર્લ્ડ વાઇડ ચાલતું હોય છે. તો અત્યારના સમયમાં જેટલા પણ દુનિયામાં અંડરસી કેબલ છે એમાંથી 8.5% ઇઝ ઓન બાય ગૂગલ ઓનલી. એટલે એ લોકોને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ છે કે ભાઈ આપણે એની ટાઈમ વી કેન યુઝ ઇન્ટરનેટ વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન, બીકોઝ એમનો એન્ટાયર બિઝનેસ મોડલ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇન્ટરનેટ. સો એ લોકોનું આટલું બધું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે કે દે આર નોટ જસ્ટ ઓન અ સર્ચ એન્જિન સાઇડ, દે આર ઓલ્સો ઓન અધર બિઝનેસીસ એઝ વેલ. બીજું અંડરસી ડેટા સેન્ટર્સની પણ એક આમાંથી નવું મને જાણવા મળ્યું કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ લોકોના ખૂબ મોટા ડેટા સેન્ટર હોય છે ગૂગલના, ફેસબુકના ને એ બધાના, બીકોઝ દે હેવ હ્યુજ ડેટા. સો હવે જ્યારે ફિઝિકલ ડેટા સેન્ટર કોઈ જગ્યાએ રાખે છે તો દે નીડ ટુ બેર ધ રિયલ એસ્ટેટ કોસ્ટ, બીજું એમને કુલિંગ કોસ્ટ છે, બધું એનું એસી ને બધાનું જે ખર્ચો થતો હોય, અને બીજું કે એ ડેટા સેન્ટર જે જગ્યાએ હોય ત્યાં એ લોકોને એના લો જે હોય કન્ટ્રીના અથવા તો એ સ્ટેટના જે લો હોય એ લોકોએ ફોલો કરવા પડે. So now what they are trying to do is, they are trying to think of the technology કે જ્યાં એ લોકો અંડરસી ડેટા સેન્ટર બનાવી શકે, જેનાથી એ લોકોનું કુલિંગનું પણ સોર્ટ આઉટ થઈ જાય. અને બીકોઝ કે આપણે ઇન્ટરનેશનલ લો એવા હોય છે કે તમારી જે જમીન હોય એનાથી 10 માઇલ દૂર પછીના સીમાં કોઈની પણ રાઇટ્સ ના હોય. એટલે એ લોકો જો એવી જગ્યાએ ડેટા સેન્ટર બનાવે તો એ ટેક જાયન્ટ્સને કોઈ પણ કન્ટ્રી ના લો લાગુ ના પડે. એટલે એ લોકો કોઈ આપણા જે ડેટા હોય એ કોઈને પણ કોઈ ગવર્મેન્ટને જોઈએ છે તો એ આપવા માટે ના પાડી શકે. આવું પાસ્ટમાં થયેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસ બેઝ કંપની જે માઇક્રોસોફ્ટ છે, જે ના ફાઉન્ડર પણ બિલ ગેટ્સ જે પણ યુએસ સિટીઝન છે, તો એમને કોઈ કેસમાં જ્યારે એફબીઆઈને ડેટાની જરૂર હતી ત્યારે માઇક્રોસોફ્ટને એપ્રોચ કર્યો, ત્યારે માઇક્રોસોફ્ટે એમને એવું કહ્યું કે અમારા ડેટા છે એ યુરોપમાં સ્ટોર થાય છે, બીકોઝ એ યુરોપમાં સ્ટોર થાય છે એટલે એ ડેટા તમને આપવા માટે અમે બંધાયેલા નથી. તો આ ટાઈપનું પણ થતું હોય છે. ઇલેક્શનમાં પણ આ બધા ડેટાનું ખૂબ ઇન્ફ્લુઅન્સ થતું હોય છે. કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા કરીને કંપની છે યુરોપની, અને એ લોકોએ આપણું જે ટ્રમ્પનું જે લાસ્ટ ઇલેક્શન હતું એમાં એ લોકોએ ફેસબુકના 200+ ડેટા પોઈન્ટ્સથી રિલિવન્ટ વિડીયો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ન્યૂઝફીડ ઉપર ડિલિવર કર્યા હતા. એટલે માર્કેટિંગ કર્યું હતું, પેડ માર્કેટિંગ. પણ એ માર્કેટિંગ કરવા માટે જે ઇન્ફોર્મેશન લોકોની એમણે સ્કેન કરી હતી કે ભાઈ આની મેન્ટાલિટી કેવી છે, whether they are going to vote on a Trump side or whether they are going to vote on a Hillary side. So accordingly એ લોકોએ એનું માઇન્ડ કલ્ટિવેટ કરવા માટે બધી વિડીયોઝ રન કર્યા હતા. So that kind of control this information has કે તમારું જે ઇલેક્શન છે એને ખૂબ બેડ વેથી પણ એ લોકો એફેક્ટ
કરી શકે અને એમણે કરેલું છે. દે હેડ એકચ્યુઅલી 87 મિલિયન ફેસબુક યુઝર એકાઉન્ટની ઇન્ફોર્મેશન એ લોકો પાસે હતી. આવું જ એ લોકોએ યુકે બ્રેક્ઝિટ ની વખતે પણ એમણે યુઝ કરેલું હતું. એટલે એ લોકોની મેથડ એવી હોય છે કે એમનું અલ્ગોરિધમ છે એ હાર્વેસ્ટ કરે ડેટા ફેસબુક પ્રોફાઇલમાંથી અને એનું અલ્ગોરિધમ પછી ડિટરમાઇન કરે કે એનું પર્સનાલિટી કેવી છે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી છે એમના ફેસબુકની એક્ટિવિટી ઉપરથી. તમે શું પોસ્ટ કર્યું છે, તમે કઈ ટાઈપના વિડીયો જોવો છો ઓલરેડી, તો એના ઉપરથી એ લોકો આ બધું કરતા હોય છે. હવે થિંક ઓફ ધ અબોવ કેસ કે આ જ કેસમાં આપણે શું થયું કે એમણે જે મટીરિયલ સપ્લાય કર્યું એના લીધે ઘણા બધા લોકોના માઇન્ડ બ્રેનવોશ થયા અને એના લીધે ટ્રમ્પની જે વિન થયું એમાં ઘણું બધું આ ઇન્ફ્લુઅન્સ હતું. એટલે બની શકે કે ફ્યુચરમાં આપણે કદાચ જે ખાસ કરીને ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી છે કે ઇન્ડિયા છે કે યુએસ છે, તો ઘણીવાર આપણને ફેર ઇલેક્શન કદાચ જોવા ના મળે. બીજો એક કેસ આ બુક્સમાંથી જાણવા મળ્યો કે એન્ટી ટેરરિઝમ નું એક હતું કે ગૂગલે પોતાના સાઈડથી એક એક્શન લીધી હતી જ્યારે ISS નું ખૂબ થોડું ન્યૂઝમાં હતું ત્યારે, કે જ્યારે ગૂગલમાં કોઈ સર્ચ કરે વિથ કીવર્ડ કે હાઉ ટુ બીકમ હાઉ ટુ જોઈન ISS ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ગૂગલનું અલ્ગોરિધમ છે એમાં એ લોકોએ થોડું ચેન્જ કરીને એવી રીતે કર્યું હતું કે જ્યારે સર્ચ કરે ત્યારે ઇન્સ્ટેડ ઓફ સપ્લાઇંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ ટુ દેટ કીવર્ડ એ લોકો એમાં બતાવતા હતા કે હેલ્થ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, સાયકોલોજીસ્ટના ઇન્ફોર્મેશન બતાવતા હતા. એટલે ગૂગલ છે રિઝલ્ટ ટ્વિક કરતું હતું. તો એના લીધે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ લોકોનું એ લોકોએ માઇન્ડ ચેન્જ કર્યું અને ISS થી બચાવ્યા. અને ઇટ વોઝ ગુડ ફોર અ વર્લ્ડ. બટ કોન્ટ્રાડિક્ટરી ઓથર ઇઝ સેઇંગ કે જસ્ટ ઇમેજિન કે ગૂગલ છે આનાથી એક તો પ્રૂવ થયું કે ગૂગલ કેન ટ્વિક ધ રિઝલ્ટ એઝ એન્ડ વેન દે વિશ. તો જસ્ટ ઇમેજિન કે એ અગર કોઈ રોંગ રીતના જો આ રીતના રિઝલ્ટ આપવાનું ચાલુ કરે એમના બિઝનેસ બેનિફિટ માટે, તો વોટ કેન હેપન વિથ ધ વર્લ્ડ. તો આ બધા ક્લાસિક થોડા કેસ મેં શેર કર્યા અને દેર આર લોટ ઓફ અધર કેસીસ ટુ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, તો મેં તમને જે હમણાં કહ્યું હતું કે આપણને એવું લાગે છે કે ગૂગલ ફોર એક્ઝામ્પલ ખાલી સર્ચ બિઝનેસમાં છે અને લેટ્સ સે ફેસબુક છે સોશિયલ મીડિયા જ ચલાવે છે. બટ આ બધી કંપનીઓ, મેં જે તમને 4-5 કંપનીઓની વાત કરી, એમણે મળીને વર્લ્ડમાં 1998 થી 2018 સુધીમાં આટલી બધી કંપનીઓમાં એક્વાયર કરેલી છે અથવા તો ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે. આ બધી કંપનીઓ અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીને બિલોંગ્સ કરે છે. તો એક જસ્ટ તમને ખ્યાલ આવે કે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસની જેમાં ડિરેક્ટલી ગૂગલને અથવા તો ફેસબુક આમ જોઈએ તો એના કરંટ બિઝનેસને કશું જ લેવા દેવા નથી, પણ એ ટાઈપના બિઝનેસીસમાં પણ એમણે ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે. તો ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો વર્લ્ડમાં ઘણી બધી ફિલ્ડ્સમાં એ લોકોનું ધીમે ધીમે કંટ્રોલ વધતો જાય છે. ઇટ્સ લાઈક મોનોપોલાઇઝ થોડું થતું જશે એવું ફ્યુચરમાં લાગે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અને વર્લ્ડ વાઇડ તમે આ જે ટોટલ કંપનીઓ એક્વાયર અથવા તો ઇન્વેસ્ટ થયું એમાંથી ગૂગલ એક જ 65% ઓફ ધ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ અથવા તો એક્વાયર કરેલું છે. તો દે રિયલી હેવ ધ સ્ટ્રોંગ મની પાવર. એપલ, ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ, એવરીવન. આપણે હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીની વાત કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો ગૂગલની આપણે વાત કરીએ તો ગૂગલે આ ટાઈપની કેટેગરીમાં એમણે આટલું ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે કે હેલ્થ એન્ડ વેલનેસમાં 27% કરેલું છે, વેરેબલમાં, ટ્રાન્સપોર્ટેશન તમે અલગ અલગ જોઈ શકો છો. તો આ દરેક જગ્યાએ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ગેઇન ધ કંટ્રોલ એઝ મચ એઝ દે કેન. તો કદાચ એવું થશે કે ફ્યુચરમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ વાપરતા હશું કે જે એક જ કંપનીને બિલોંગ્સ કરતી હશે. તો જસ્ટ ઇમેજિન કે કેટલો બધો આપણી લાઈફ ઉપર એમનો કંટ્રોલ હશે. આવું જ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એપલનું પણ આપણે જોશું. એપલમાં પણ કંઈક આવી રીતે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ, જીઓસ્પેક્ટિકલ ટેક, તો એમાં ઇન્ફોર્મેશનનું એનાલિસિસ કરવાનું જે બધી કંપનીઓ કામ કરતી હોય એમાં એમણે હેવીલી ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. માઇક્રોસોફ્ટનું પણ આપણે એ રીતના જોઈએ છે. તો આ બધા જ કંપનીઓનું આવી રીતના અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો હવે આ બધી તો મેં વાત કરી કે આ બધા ટેક જાયન્ટનો ખૂબ બધો કંટ્રોલ છે. બટ વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? સો વોટ ઇઝ ધ ઓથર એડવાઇસ? તો ઓથર ઇઝ સેઇંગ કે હવે ટુડેઝ વર્લ્ડમાં યુ કેન નોટ રન અવે ફ્રોમ ધ ટેકનોલોજી. આઈ મીન આપણે એવું તો કોઈ કરી ના શકીએ કે વી કેન નોટ સ્ટોપ યુઝિંગ મોબાઈલ ફોન. વી કેન નોટ ડુ દેટ રિયલી. સો બટ વી કેન વોટ ગવર્મેન્ટ કેન ડુ કે બિફોર આ જે ટેક જાયન્ટ છે એ પોઝિશન ઉપર પહોંચી જાય કે જ્યારે ગવર્મેન્ટ કંઈ ના કરી શકે, બિફોર ગવર્મેન્ટ શુડ હેવ સમ સોર્ટ ઓફ ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ. એ લોકોએ કઈ પોલિસી બનાવવી જોઈએ વિધાઉટ એની ફર્ધર ડિલે ટુ પ્રોટેક્ટ ધ રાઇટ્સ ઓફ યુઝર.
એટલે કરન્ટલી અત્યારે એવું છે કે કોઈ ઇફેક્ટિવ પોલિસી જ નથી. ડિફોલ્ટ આઉટડેટેડ પોલિસી છે કે જેના લીધે આ બધા નેટ સ્ટેટ, મેં તમને હમણાં માઇક્રોસોફ્ટનો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ગૂગલે જે પાસમાં કર્યું તે બધામાં એમણે લૂપહોલ બધા યુઝ કરેલા છે અને ડેટા પ્રોવાઈડ નથી કર્યા ગવર્મેન્ટને જ્યારે જોઈએ ત્યારે. આ કરવું એટલું જરૂરી છે કે જેમ આગળ બતાવ્યું, આ ટેકનોલોજી ફર્મ્સ જે છે એ લોકોનું આપણા ઇકોનોમિકલ, પોલિટિકલ અને કલ્ચરલ લીવ ઉપર ખૂબ જ ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. એટલે we really need to think seriously about it. So author is advising government that they have to take some actions soon. So next slide please. So my takeaway is, as I said, we cannot run away from the fact that, we really need this mobile phone, computer, internet and all. But we have to be present and be wise. એટલે ક્યારેક શું use કરવું, અને we should અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણું બધું જ ટ્રેક થાય છે, આપણા કોઈ પણ ડેટા છે ઇટ ઇઝ સમથિંગ કે એ ક્યારેય ડિલીટ નથી થતા. એવું પણ મેં એક આર્ટિકલમાં વાંચ્યું હતું, નોટ ઇન ધીસ બુક, કે there is no delete action in this social media. આપણે ડિલીટ કર્યા તો પણ એના સર્વરમાં તો છે જ, અને એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ રીતે યુઝ થાય જ છે. સો વી હેવ ટુ મેક શ્યોર કે આપણી ફૂટપ્રિન્ટ્સ છે જ. એટલે જે વસ્તુ આપણે ના પોસ્ટ કરવી જોઈએ એ આપણે ધ્યાન રાખીને એ પ્રમાણે એક્શન લેવી જોઈએ. From my side, it is really informative book. અને next slide please. It is really informative book અને it has a lots of facts and figure. ઘણા બધા છે પણ time limit ને લીધે શેર નહીં કરી શકાય. So though it is being written from the perspective of the USA, but it holds true for all countries including India. So I think I'm done with my book review.